नमस्कार रेडियो चॉकलेट 104 एफएम धो मीठा को स्वागत करछि मु आरजे अनिल। श्री पंचमी अवसर रे से महान ओडिया बरपुत्रंकर जन्मतिथि जहाँ को आमे भक्त कवि बोली जानिछु। भक्त कवि मधुसूदन राव जन्मतिथि तांकर श्री पंचमी एवं जेमती सरस्वती वास करथिले तांको पाखरे जहाँ रचना करिसेंती सब ओडिया जाति पई। आज रेडियो चॉकलेट रे विशेष प्रस्तुति भक्त कवि रे आम सहित अछंती उत्कल यूनिवर्सिटी ओडिया विभाग असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रमेश मल्लिक। सर नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार सर। भक्त कवि मधुसूदन राव काहे कि तांको कहा जाय भक्त कवि? मधुसूदन राव को भक्त कवि कहिबार मुख्यतः तीनोटी कारण रही। प्रथम कथा होची से आदर्श शिक्षक, तापर द्वितीय कथा होची से ब्राह्मण धर्म द्वारा दीक्षित होइथिले, तृतीय कथा होची तांकर समाज संस्कार मनोवृत्ति। ये तीनोटी कथा पाई आमे तांकु भक्त कवि भाव रे आमे तांकु आदर्श शिक्षक भाव रे जते ग्रहण करूछु। तार आउ गोटे कथा सबुठार गुरुत्वपूर्ण होचंदी से जो साहित्य रचना करि जाइछंती। तेणु एई जो चारोटी कारण को जदि आमे मिसई दबा ताहले से भक्त कवि भाव रे प्रमाणित ही पारिबे। तेणु आम पाखरे जो तांकर कविता बळी रहिछि, तांकर जो शिशु मानक चरित्र गठन पाई जो सब संगीत रही जहाँ को आमे प्रार्थना बोली कहूँ। आ तृतीय रे पाठ्यपुस्तक जो अभाव थिला ओडिसा रे से राशि राशि पाठ्यपुस्तक रचना कर जाइछंती। जेतेबेले ओडिया कवितार जेतेबेले आमे आधुनिक ओडिया कविता लिखुचु, जेतेबेले उपनिवेशवादी समाज रे बा जो समय रे जो शिक्षित माने नव युवक माने बा युवती माने सेमानंक पाई जो भले रुचिर साहित्य दरकार, कविता दरकार, से भले कविता लिखिबा पे से आगे आछंती। विशेषकर इंग्रेजी कवि मानकर कविता को से ओडिया रे अनुसृजन बा अनुकृति से करी आम लोक मानक बा आम साधारण पाठकों को से भेटी देइछंती। तेणु सब दृष्टि विचार कले आ समाज संस्कार जेतेबेले 13 वर्ष बयस तांकु से आमर जेतेबेले 1866 नंक दुर्भिक्ष होची से मध्य दुर्भिक्ष रे लोक मानक उद्धार करने पाई सेवा करने पाई से आमर स्वेच्छासेवी भाव में से मध्य कार्य करछंती। तेणु ये सबू गुण को जदि तांकर देखिबा। द्वितीय तृतीय कथाटी होची से ब्राह्मण हो गले। तेणु ब्राह्मण समाज द्वारा जितेबाला दीक्षित हेले समाजर संस्कार को जितेबाला से माने संस्कारित करने को से चाहिए। तेणु तांख भितर गोटे ऋषिमय जीवन आदर्श जीवन तांकर से आरंभ कले। से जो भली भाव में आदर्श जीवन आरंभ कले से भली भाव में जितेबाला निष्ठापर कर्तव्य परायणता साहित्य प्रतिफलित है। तेणु गोटे पटे व्यक्तिगत जीवन बा आदर्श जीवन बा शिक्षावितर जो जीवन आउ द्वितीय रे तांका प्रतिफलित साहित्य आउ होची समाज सेवा। ये तीनटा जगह जदि आमे मिसई देबा ताहले आमे देखिबा जे भक्त कवि भली से समकाल रे व्यक्तित्व विरल व्यक्तित्व आम पाखरे मिलिबे। तेणु से आमे गर्व करिवार कथा, आमे गौरव करवा कथा जे भक्त कवि मधुसूदन को भली कवि आमर उत्कल रे जन्म ग्रहण करचंती। आ से आम पई जो भली साहित्यिक आदर्श सब सृष्टि करचंती, जो समाज संस्कार पथ आमको प्रदर्शक करिचंती, सेति पई आमे निश्चित भाव रे तांको पाखरे ऋणी। आ आमे गर्व तो करूचे किंतु आउरी बेसी परिमाण रे तांको आमे आलोचना करिबा आ लोकलोचन को मध्य आनिबा आ तांको आदर्श रे अनुप्राणित होबा। ये शिक्षक समाज तांकटारू जो शिक्षावितर कथा कि से किभली भाव रे आदर्श शिक्षक थिले, छात्र वत्सल थिले, से बंधुमानक सहित मेलापी थिले और शिशु मानक चरित्र गठन पाई से राशि राशि कविता सब लिखिचंती, पाठ्यपुस्तक रचना करचंती, वर्णबोध लिखिचंती, ओडिया सुखबोध अभिधान लिखिचंती। एई कथाटी हमकु शिखिबाकू पड़िबो। विद्यालय रे आपण जो प्रार्थना सब बोलुथिले से सबु प्रार्थना सेतेबेले मधुसूदन राव ही लिखिबा आरंभ करथिले। पिला मानक भितरे सचेतनता आनिबा पई, जागृत करिया पई, से मानकु नीति शिक्षा रूपे आमे नीति शिक्षा बही पढुचे सेतेबेले से प्रार्थना गुडी करे नीति शिक्षा से लेखिकी दउथिले जेमति पिला माने शिक्षित होंतु आ समाज रे भलो भाबरे चलंतु। सर आ गोटे कथा थिला जे से वर्णबोध कथा आपण जो कहिले, तो सेतेबेले वर्णबोध लिखिबार आवश्यकता कोन थिला? कोन हम ओडिया रे सेतेबेले किछि अक्षर नथिला, वर्ण नथिला? मु आपण को कहबी जेतेबेले ओडिसा रे इतिहास एंड स्टार्लिन लिखुचंती आ से
ଛପା ହେଉଛି 1823 ମସିହାରେ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ସେଇ ସମୟରେ ହେଉଛି ଜଣେ ଲଣ୍ଡା ହେଇଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ହାତରେ ତାଳପତ୍ର ମୁଠାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖନୀ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକର ପରିଚୟ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ 1803 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମକୁ ଅଧିକାର କଲେ। 1817 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଏଇ ଭୂମିରେ ଆମର ହେଲା। ପାଇକମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ବିଦ୍ୟାଧର ଭ୍ରମରବର ରାୟ ମହାପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ। ସେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ପାଇକମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭୂମିରେ ଯେତେବେଳେ 1822 ମସିହା 23 ମସିହାକୁ ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଘଟୁଛି। ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଘଟିଲା ପରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି 1825 ମସିହାରେ। ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଯାଉଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଆମର ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସରେ ଆମକୁ ଶାସିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, କଟକ ଜିଲ୍ଲା, ଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, ଏ 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ଆମର ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଭିତରେ ରହୁଛି। ଆଉ ସେଇଠି ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି କଲିକତାରେ, ସେଇଭଳିଆ ଘଟଣା ବା ଯୋଉ କ୍ଷମତାର କେନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ କଲିକତା, ଆଉ ସେ କ୍ଷମତାର କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ। ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଠେଇକିରି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ସମକାଳରେ ସେଇ ଯୋଉ 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 କଲିକତା ମାଟିରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସେଇ ବଂଶଜ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ବିଶେଷ କରି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ରାଧାନାଥ ରାୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ତାପରେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଏମାନେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଏମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି 1835 ମସିହାରେ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ସବୁ, ସେଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ପୁରୀରେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ସ୍କୁଲ ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ଥିଲା, ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯୋଉ କଟକରେ ସ୍କୁଲ, ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲ, ଏସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ ଆଉ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ତେଣୁ ଏମାନେ ପ୍ରମୁଖ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଲେଖକ ଭାବରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ରହିଛି। ରାଧାନାଥ ରାୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିଛନ୍ତି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଲେଖିବାର ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା। ତେଣୁ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ତୁମର ରାମଶଙ୍କର ରାୟ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଗଲେ ଦେଖିବେ କପିଳେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ, ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ, ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିର ଆମର ଯୋଉ ଇଂରେଜୀ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଇମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ହେଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ଆମେ ନହେବା ତାହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ଶାସନ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଯୋଉ ଶାସନର ଯୋଉ ସବୁ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତା ଭିତରେ ଆମର ନିଯୁକ୍ତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜାତି ପ୍ରତି ଯୋଉ ସବୁ ସଙ୍କଟ ରହିଛି, ଆମକୁ ଯୋଉ ଜାତିର ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ଅସ୍ମିତା କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମ ଜାତିର ପ୍ରଗତି ଯୋଉ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ସେ ପ୍ରଗତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମର ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ତିଆରି ହେଉଛି, ଏ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ଯୋଉ ସେଇ ସମୟରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଉ
ବହୁତ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି। ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆମର ଅଣ୍ଟାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ସମକାଳରେ ଆମର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା କରାଯିବା, କବିତା ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ରଚନା କରାଯିବା, ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭୂଇଁରେ ମିଳିବ ସାହିତ୍ୟିକ ସ୍ୱାଦ, ସେ କଥା ଆମ କବିମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଆମ କବିମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚେତନାରେ ଅଭିଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଭବ ଥିଲା ଆମ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଇବା, ପରିବେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରେମ ପ୍रणୟକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଯୌବନକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଉଚ୍ଚା ମାନେ ନିରନ୍ତର ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା କଳ୍ପନା ବିଳାସକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପରିକଳ୍ପନା କରିବା। ତେଣୁ ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ମାନେ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ମଧୁବାବୁ ମଧ୍ୟ କବିତାରେ ଜଣେ ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଶବ୍ଦ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଭିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସମାଜ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ସେ ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଥାଇକିରି ସେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମ ଆଶା ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଟେ ସମାଜର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟର ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି, ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଋଷି ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜୀବନ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଆଦର୍ଶ, ଏଭଳି ଆଦର୍ଶମାନ ଋଷିପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବିରଳ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛେ, ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଯଦି ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ ସମୟରେ ଭାଷା ପ୍ରୀତି ଥିଲା, ନିଜ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବା ଆଉ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଭଲ ପାଇବା, ଏ ଦୁଇଟା କଥା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରାଇଡ ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲୟାଲିଟି। ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଭାଷାକୁ ନେଇକିରି ଗର୍ବ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କଥା ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ କଥାଟି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଆଉ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଥିଲା। ତେଣୁ ଉଭୟ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ସେ ତିନି ଜଣ ସତୀର୍ଥ ଥିଲେ, ଆଉ ତିନି ଜଣ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଚେତନାରେ ସେମାନେ ଏକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି, ଆମର ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି, ଭାଷାର ଉନ୍ନତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ ପବିତ୍ର ତିଥି, ବିରଳ ତିଥି। ସେ 29/1/1853 ମସିହାରେ ଯଦିଓ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ତିଥି, ସେଇ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଦିନର ଯଥାର୍ଥତା ହେଉଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନଟି ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା କଥା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇ ଆମେ ନିଜକୁ ସଂସ୍କାରିତ କରିବା। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଏତେ କଥା ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ପିଲାମାନେ ପେନସିଲ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଖାତା ବହି ପୂଜା କରନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା, ଭଲ ପାଠ ପଢିବା। ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସରସ୍ୱତୀ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ଜନ୍ମ ତିଥିରେ ଆଜି ଆମର ଏଇ ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭକ୍ତ କବି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଗକୁ ବି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ରେଡିଓ ଚକଲେଟ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ରେଡିଓ ଚକଲେଟ, ଫିଲ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ ଧୁମ୍ ମିଠା।